Okay, we're live, and this is the first class that I'm taking of class 5, and that is we'll be learning about fraction. Let me see. Give me a second. All right. And Savannah, my name is Rahul, and I'll be a new math teacher from today onwards. So let's have a good time together, everyone. Okay, fraction. अनि हाम्रो I just remember another rule है हामीले जुन पनि टपिक पढ्छौं जुन पनि टपिकको कुरा गर्न जाँदै छौं नि हैन त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ मलाई each and every one of you will give me a certain idea on what do you think about it है जस्तै आज मैले फ्र्याक्सनको पढाउन लागिरहेको छु so I will be gathering ideas from each and every one of you on what is fraction है short and sweet you won't take more than 10 seconds and every one of you must say what do you think fraction is fraction भने के हो भनेर तपाईहरुले सबैजनाले चाहिँ आफ्नो idea opinions हरु you should drop it out है त so let me start with Pratiksha yes what do you think fraction is फेरि यस्तो है यसमा राइट रङ भने केही पनि हुँदैन what do you think fraction is you just say it है यसमा रङ भनेर केही पनि हुँदैन nothing is wrong nothing is right here we just express our opinions है so yes Pratiksha भन्नुस् त fraction चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्ने हो what do you think fraction is fraction भने के हो तपाईलाई fraction भनेबित्तिकै के आउँछ माइन्डमा भनेको चाहिँ भाग लाउनु हो के भाग all right very good भाग लाउने हो त्यसमा चाहिँ हामीले क्वेशनहरु पनि हुन्छ हामीले जस्तो क्वेशनहरु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ त्यसमा मल्टिप्लाई प्लसहरु पनि हुन्छ all right Pratiksha, thank you so much for your opinion. Alpha, I would like to know your opinion, please. Can I? Fraction means dividing its parts. There are two types of fraction. Right. Unlike fraction, like fraction. Very good, Alpha. That's good for a starter. All right, Samira, I'd like to know your opinion on fraction, please. Samira? Yes, sir. Yes, what is fraction? Tabla fraction भनेबित्तिकै के आउँछ माइन्डमा can I please know your opinion? Can you make it a little bit faster, please? Alikati time हामीसँग अलि लिमिटेड छ है Samira so all right अहिले म लास्टमा आउँछु ल समीरासँग Rishika yes can I know your opinion what is fraction I'm sorry I didn't get you fraction भनेको निहरूले त्यसलाई जति पनि भागमा छुटाउन सक्छौं हुन्छ हजुर एउटा फ्र्याक्सन चाहिँ दुईटा टाइप्सको हुन्छ एउटा लाइक फ्र्याक्सन एउटा अनलाइक फ्र्याक्सन एन्ड टु सबट्र्याक्टमा चाहिँ हैन पहिला लाइकको गर्ने भए चाहिँ लाइकलाई छुटाएर गर्नुपर्छ अनलाइककोमा चाहिँ अनलाइक छुटाएर गर्नुपर्छ अनि सबट्र्याक्टमा पनि यही सिस्टम युज गरेर गर्ने हो All right Rishika thank you so much for your opinion है त Kritika yes I'd like to know your opinion on fraction तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ fraction भनेबित्तिकै है त yes fraction मा चाहिँ इक्वल भागहरुमा डिवाइड गर्नेलाई चाहिँ फ्र्याक्सन भन्छ अनि त्यसको टु टाइप्स हुन्छ एउटा लाइक अनि अर्को अनलाइक अनि लाइकमा चाहिँ सेम नम्बर हुन्छ तलकोमा अनि पछि अनलाइकमा चाहिँ डिफरेन्ट नम्बरहरु हुन्छ All right thank you Kritika Manjila yes फ्र्याक्सन भनेको भाग
फ्र्याक्सन चाहिँ हामीले भाग लाउने हो फ्र्याक्सन त्यो भाग लाएकोलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ टु टाइप हुन्छ एउटा लाइक अर्को अनलाइक Alright, I'll let this order. Thank you so much, Manzila, for your opinions. Alright, can I move into Ansel? Okay, Ansel is stuck out there. I think network connection came in. Ansel, are you there? Alright, Ansel. तपाईँलाई लास्टमा लिन्छु ल त्यसो भए रितु यस can I know your opinion on fraction? फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो के अरे त्यसलाई चाहिँ हामीले भागहरूमा छुट्याउन सक्छौँ त्यसलाई के अरे त्यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सन भनिन्छ अनि फ्र्याक्सनको चाहिँ दुईटा टाइप्स हुन्छ लाइक र अनलाइक हुन्छ लाइकमा चाहिँ सबै नम्बरहरू चाहिँ सेम हुन्छ अनि त्यो अनलाइक फ्र्याक्सनमा चाहिँ त्यो नम्बरहरू चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ Alright, Ritu, thank you so much for that. Okay, Tulasa, yes, I would like to know your opinion also on fraction. Tulasa, are you there? Okay, I think she's also stuck with some network connection issues maybe. Okay, Ansel, are you ready? Ready on Java? Fraction? Yes, sir. Alright, go on. फ्र्याक्सन भनेको के हुन्छ भाग लाउनु पर्छ फ्र्याक्सन टाइपको हुन्छ एउटा अनलाइक फ्र्याक्सन लाइक फ्र्याक्सन अनि सर म इङ्ग्लिसबाट भन्छु है हुन्छ of course yes a numerical quantity that is not whole number example 1/2 and 0/2 0/5 0/5 is अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ रङ छ हैन 0/5 भन्ने कुरा हुँदैन हैन don't ever take it that but what you have just said is very right what you have all said is very right मैले यो किन गरेको भने तपाईहरुलाई धेरैसम्म कन्सेप्ट थाहा भइसक्यो रहेछ फ्र्याक्सनको इट मिन्स कि तपाईहरु यो अगाडि पनि पढ्सक्नु भएको रहेछ अनि द टर्म दैट अनलाइक एन्ड लाइक फ्र्याक्सन दैट इज जस्ट मेन्सन भन्ने कुराहरु त्यो कुराहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त सो द फोर्थ रुल हाम्रो क्लासको के हुन्छ भने लर्न द बेसिक मास्टर द बेसिक्स है सबै बेसिक कुराहरु म पहिला तपाईहरुलाई बेसिक कुराहरु सिकाउँछु इफ यु मास्टर इफ यु कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड त्यो मैले पढाएको बेसिक कुराहरु तपाईहरुलाई म्याथको हुन्छ नि त्यस्तो त्यो कम्प्लेक्स क्वेशनहरु गर्न इट वोन्ट बी दैट हार्ड फर यु गाइज अलराइट सो द फोर्थ रुल हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने सम्झिनुपर्ने के हो त understand the basics है master the basics alright so can we move on to the chapters अब डेफिनेसन मा जाऊँ ल फ्र्याक्सन भनेको तपाईहरुले जे भन्नुभएको त्यही नै हो भाग लाउने भने फ्र्याक्सन हो इफ वी कन्भर्ट इन्टु नेपाली त we need to have an English definition for the fraction so to go into fraction let's say that okay fraction भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि in mathematics अनि in mostly पढ्ने जुनै पनि सब्जेक्टमा every word that we see and use say na they all are say derived from some बाहिरबाट लिएर आएको okay stay words are right so fraction is also a word derived from Latin word that is known as fractus जसलाई भने broken so if we एउटा कुनै होल पार्टलाई ब्रोक गरेर we take हुन्छ नि पोर्सनहरु त्यसलाई लियो भने that one thing is known as हाम्रो के fraction है त if we go into the definition fraction represents a fraction represents a part of a whole or more generally any number of equal parts for example 1/2 1/8 3/4 म एन्जल को अहिलेको एउटा डेफिनेसन हल्का मैले क्रिटिसाइज के गर्छु है त एन्जल सेड कि हैन समथिङ लाइक दिस इज आल्सो फ्र्याक्सन 0 okay this is for Angel and everyone who thinks कि who thinks like this है त 0/5 भन्ने थिएन उले हैन
सो एउटा 0 and 1 तपाईहरुले यो नम्बर सिस्टममा पढ्नु भएको छ कि छैन आई डोन्ट नो है बट यु शुड ह्याभ लर्न अलरेडी सर यस यस सर स्क्रिनमा कसले कोरिराख्नु भएको छ मैले कोरिरहेको थियो राइट यु डोन्ट निड टु राइट इट अहिले नै है यु डोन्ट निड टु राइट अहिले जस्ट क्लासमा फोकस गर्नुस् ल आई गट एन्ड अल्फाको मेसेज आछ है यु डोन्ट निड टु राइट हैन अनि अहिलेको लागि सिम्पली फोकस इन द क्लास आई विल गिभ यु द नोट्स अनि अरु सबै अहिले आफ्टर द क्लास अलराइट गाइस सो 0/5 भनेर भन्नुभएको थियो भर्खरै एन्जल है हु अफ यु थिंक कि 0/5 इज अ फ्र्याक्सन जसले सोच्नुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ दिस इज है त 0 र 1 चाहिँ दे आर स्पेशल नम्बर्स है 0 बाइ एनीथिङ इज हाम्रो इन्फाइनाइट हुन्छ त्यो हाम्रो फ्र्याक्सन हुँदैन है 0 भन्ने कुरा चाहिँ हैन फ्र्याक्सनमा आउँदै हुँदैन हाम्रो ल सो डोन्ट एभर थिंक कि 0 चाहिँ फ्र्याक्सनमा आउँछ भनेर किनकि फ्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो ब्रोकन पार्ट हो राइट एउटा नम्बर्सको ब्रोकन पार्ट हो एन्ड नम्बर स्टार्ट फ्रम 1 है सो हाम्रो जहिले पनि फ्र्याक्सन भने 1 भन्ने अबभ हुन्छ डोन्ट एभर थिंक कि 0 चाहिँ फ्र्याक्सन हो भनेर अलराइट सो 0 डज नट बिलोङ्स टु फ्र्याक्सन भन्ने एउटा कुरा चाहिँ सम्झिनुस् ल दैट इज बेसिक कन्सेप्ट हैन सो यु शुड मास्टर दैट थिङ अल्सो है त सो हामीले फ्र्याक्सनको डेफिनेसन पढिरहेको थियो राइट त्यसले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो यसलाई हामीले इन इङ्ग्लिस हामीले यसले डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हैन इट represents a part of a whole or more generally any number of equal parts है जस्तै 1/2 1/5 8/5 3/4 I will tell you what are those in a second okay let's move on to another definition of fraction है त any number that can be expressed in the form of a by b is known as fraction है त भन्न खोजेको चाहिँ यदि तपाई कुनै पनि नम्बर छ जो a upon b को फर्ममा छ भने त्यो फ्र्याक्सन हो रे according to the definition of maths है यो चाहिँ है त so here अब a भनेको a लाई के भन्छ त माथिको नम्बरलाई के भन्छ we call it as a numerator right so the तलको नम्बर हाम्रो छ b छ and we tell b as denominator okay everyone say with me है त ल a लाई के भन्ने रहेछ त हाम्रो what do we call it anyone लेखिरहेको छु मैले भर्खरै भनेको छैन what do we call a हाम्रो a by b छ भने हामीले a लाई के भन्छ त हामीले we call it as numerator right guys अनि b लाई हामीले के भन्छौं त we call it as denominator right एक्जाम्पल को लागि हेर्नुस् ल त हाम्रो के छ 11/4 छ राइट 11 के हो त हाम्रो न्युमरेटर हो 4 के हो त डिनोमिनेटर हो सो दिस इज वन थिङ दैट यु नीड टु नो अनि कीप इन माइन्ड है त सो के हो भने माथिको नम्बरलाई हामी जहिले पनि वी कल इट एज न्युमरेटर एन्ड तलको नम्बरलाई वी कल इट एज अ डिनोमिनेटर है त न्युमरेटर डिनोमिनेटर भन्ने कुरा याद राख्नुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ फ्र्याक्सन को डेफिनेसन्स देयर आर टु डेफिनेसन्स दैट आई प्रेजेन्ट टु यु दैट वन इज एउटा चाहिँ ए पार्ट अफ होल or something more generally any number of equal parts right so the second one is any numbers that can be expressed in the form of a by b now हाम्रो फर्स्ट रुल आउँछ है स्पीक अप फर योरसेल्फ है त कसले बुझ्नु भएन यो फ्र्याक्सनको डेफिनेसन or any term that I have included out here you can just अहिले say so okay I can explain it to you more clearly okay does that mean you know right okay हाम्रो सेकेन्ड रुल पनि आउँछ यसमा हैन send me the like button if you guys are yes सर मैले बुझिन कुन चाहिँ टर्म स्पेशल what is fraction okay I've given you two definitions हैन यसको मतलब यो हैन कि you should be confused भनेर you can use either one of them हैन अहिलेको लागि चाहिँ I prefer you use माथिकै है हाम्रो नि fraction is fraction represents a part of a whole or more generally any number of equal parts यसलाई तपाईले कन्ट गर्नु भएन हुन्छ होला है and this is not anything मैले कतै बाहिर दुनियाबाट लिएर आएको नि it's all in a book and if you have the book it's all easy यसलाई हामीलाई याद मात्रै गर्नु पर्यो सो पहिलो कुरा फ्र्याक्सनमा के हो भने बुझ्नु पर्यो सो त्यसको लागि चाहिँ I have a trust let's move on to next slide अनि म यो बुझाउँछु त्यो पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ अब again come back to it है त so fingers are fraction yes we all have fingers right who doesn't have finger raise your hand सबैजनासँग फिंगर छ हैन alright now what I want you guys all to do is raise a finger like this so you need a camera so मैले किन गरिरहेको छु भने to तपाईँलाई फ्र्याक्सनको कन्सेप्ट बुझाउन गइरहेको छु त so let's all
पहिला क्यामेरामा फिङ्गर देखाउँ होला त है त सो दिस मिन्स कि वी हेभ हाउ मेनी फिङ्गर्स okay one is enough la ahilelai kritika one is enough Ansel all right that means we have how many finger Rajan sanga finger छैन we have 5 fingers right we have 6 fingers ko sanga 6 वटा fingers anyone I think none of you have 6 fingers right so 5 fingers chale अब हाम्रो what we have to know is हाम्रो 5 fingers छ so हाम्रो हातमा कति छ 5 fingers छ if we यसलाई यसरी बन्द गर्यो भने now how many we have 2 fingers right so मैले एउटा हटाए नि हैन so this means कि if I have to यसलाई मैले नेम गर्नु पर्यो भने हैन in a fraction way मा हैन this one will call be as one of the fifth finger in a fraction 1/5 भनेर हामीले डिनोट गर्छौं फ्र्याक्सन को रूपमा है त सो हामीले फ्र्याक्सन भनेबित्तिकै तपाईहरुले माइन्डमा के राख्नुस् भने यु टेक अ फिंगर राइट यु टेक अ फिंगर त्यसपछि फ्र्याक्सन भनेबित्तिकै के हुन्छ भने त हामीसँग 5 वटा फिंगर छ र मैले 5 वटा मध्ये एउटा फिंगरलाई मैले यदि आई हैव टु डिनोट इट सो आई से इट एज 1/5 अफ द फिंगर भनेको एउटा फिंगर 5 वटा फिंगर मध्ये एउटा फिंगर चाहिँ I have it right I have taken it in my hand so this one I name it as fraction of the fingers all right finger fraction finger je bhane ni so यसको रूपमा हामीले definition if we have to create definition according to our fingers we say it as some part of the whole fraction is a some part of the whole system is known as fraction हैन जस्तै त्यसलाई अब 1/5 भन्ने भने हैन हामीले 1/5 हाम्रो कसरी लेख्छौ 1/5 लेख्छौ नि त so that is written as in the form of a and a by b right alright मैले यो बुझाए यो कसले बुझ्नु भएन कसले बुझ्नु भयो send me the like button जसले बुझ्नु भएन I will try to explain it one more time guys alright Okay, Angel, Ritu, Samira, Tulasa, Rajan, Rishika, and Pratiksha. You guys, do you have any trouble? If any problems, just say me. Say me. Okay, now all 5 you have to, Sunny, define yourself here, the fraction co concept. Like, how do you define it? Okay, make your own definitions if you want to. And the Tarki Buzno, what is concept definition? It's Alpha. Yes, sir. All right, make a definition for fraction now. Fraction is the state of dividing its parts into equal parts. Equal parts. All right, quite good Alpha. So हामीले भर्खरै भनेको थियो नि हैन हाम्रो 5 वटा फिंगर छ 5 वटा फिंगर is a whole system of fingers हैन we take it one अनि a part of so fraction is any part of the whole system is known as fraction कुनै पनि एउटा ठूलो चीजको एउटा सानो टुक्रा लियो भने that is fraction right guys so nothing त्यस्तो हार्ड केही पनि छैन but if you still did not understand you can always ask me त so let me move back to the हाम्रो डेफिनेसनमा राइट ओके यो डेफिनेसन फेरि अझै कसैले बुझ्नु भएको छैन भने यु क्यान अलवेज से यो फ्र्याक्सनको यो फर्स्ट वा सेकेन्ड डेफिनेसन राइट यो मेरोमा चाहिँ हैन we're almost out of time hey guys all right Ansel ko रहेछ Okay, now let me move on to next thing आजको लागि यो कुरा तपाईहरुले भर्खरै भन्नु पनि इन्क्लुड गर्नु भएको थियो while I have shown a fraction right what like and unlike fraction यो कुरा धेरैले आइडिया भइसकेको रहेछ but I will try to explain it one more time for you guys है त so हामीले अगाडि भर्खर पढेको थियो कि fraction को डेफिनेसनमा न्युमरेटर डिनोमिनेटर राइट गाइस so कुनै पनि नम्बरलाई a by b को फर्ममा गर्न सकिन्छ राइट 1/5 भनेर भनेको थियो नम्बरलाई हैन जस्तै हामीले नम्बरलाई भर्खर 1/5 भनेको थियौं नि त राइट सो a by b को फर्ममा हुन्छ राइट माथिको नम्बरलाई के भन्छ हामीले न्युमरेटर भन्छ तलको नम्बरलाई डिनोमिनेटर भन्छ राइट सो इन केस अफ टु फ्र्याक्सन जसको चाहिँ बेसको नम्बर सेम छ व्हिच डिनोमिनेटर आर सेम द्याट आर लाइक फ्र्याक्सन एन्ड इन केस अफ हुन्छ नि यो फ्र्याक्सन जसको चाहिँ
बेसको नम्बर सेम छैन, उसको जुन डिनोमिनेटर्स आर नट सेम, दोज नम्बर्स आर नोन एज व्हाट, अनलाइक फ्र्याक्सन। लाइक फ्र्याक्सन र अनलाइक फ्र्याक्सन जस्तै सम्झिनु पर्ने एउटै कुरा छ, तलको बेसको नम्बर सेम छ कि छैन। यदि बेसको नम्बर सेम छ भने दे आर लाइक फ्र्याक्सन, इफ नट दे आर अनलाइक फ्र्याक्सन गाइज है त। सो दिस इज द सिम्पल कन्सेप्ट अफ लाइक एन्ड अनलाइक फ्र्याक्सन। मोस्ट अफ यु हेभ अलरेडी लर्न इट, तर पनि यसमा के प्रब्लम छ भने गाइज क्यान एक्स है। के प्रब्लम छ यसमा लाइक र अनलाइकमा, कसले बुझ्नु भएको छैन भने स्पिक अप फर योरसेल्फ है, नो वान विल स्पिक अप फर यु। अनि म त्यस ओके एन्जल सवाना, मन्जिला, रेशिका, राजन, तुलसा, समीरा, ऋतु बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन भने यु क्यान जस्ट से है, म फेरि बुझाइदिन्छु है। ओके आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट आउट अफ टाइम है गाइज। अनि आई प्रिपेयर समथिङ फर यु आजको गर्नको लागि, अहिले म पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। ओके एन्जल यु सुड नट स्लिप है वाइल यु आर त्यस्तो गर्नुभएको बेला है। क्यान यु प्लिज स्ट्यान्ड अप है, द्याट मेक्स अस अल्का बिट लेजी क्या, एल्स आई क्यान अल्सो स्लिप है। अलराइट गाइज, अनि आज हामीले पढेको कुरा म एकचोटि सरल रिभिजन गरिदिन्छु ल। वी स्टिल हेभ 7 minutes, सो आई जस्ट लाइक टु रिभाइज द थिङ्स द्याट वी हेभ जस्ट लर्न टुडे। अनि अहिलेको म भिडियो पनि तपाईँहरूलाई पठाइदिने छु होइन, पठाइदिइहाल्छु हुन चाहिँ होइन। Alright, हामीले फ्र्याक्सनको डेफिनेसन पढाएको थियौँ राइट। फ्र्याक्सन इज डेराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड फ्र्याक्टस भनेको ब्रोकन, द्याट मिन्स एनी ब्रोकन पार्ट अफ दि होल सिस्टम होइन। कुनै पनि एउटा ठुलो भाग, ठुलो कुराको हामीले सानो भाग लिन्छौँ भने द्याट इज अ फ्र्याक्सन, इफ वी हेभ टु से इट इन नेपाली है त। सो फ्र्याक्सन रिप्रेजेन्ट्स अ पार्ट अफ होल अर मोर जेनरली एनी नम्बर अफ इक्वल पार्ट्स भनेर हाम्रो डेफिनेसन छ राइट। हाम्रो इक्जाम्पलमा 1/2, 1/8 देयर आर मेनी थिङ्स होइन। तर हामीले एउटा कुरा के भर्खरै रियलाइज गरेको थियो भने 0 डज नट बिलोङ टु फ्र्याक्सन राइट। एनी नम्बर जुनै त नम्बर बिलोङ गर्छ, तर एक्सेप्ट 0, 0 भन्ने कुरा फ्र्याक्सनमा हुँदैन भनेर पढेछौँ राइट। सो द नेक्स्ट थिङ द्याट वी आर लर्न इज म्याथमेटिक्सको डेफिनेसनमा फ्र्याक्सन मिन्स एनी नम्बर द्याट क्यान बी एक्सप्रेस इन द फर्म अफ a by b, वेयर a भनेको माथिको नम्बरलाई डिनोमिनेटर न्युमेरेटर भन्छौँ भने तलको नम्बरलाई डिनोमिनेटर भन्छ राइट। इक्जाम्पलको लागि वी हेभ 11/4, 3/4। सो हामीले आज फिङ्गर फ्र्याक्सन भन्ने कुरा पढ्यो जसमा चाहिँ हामीले वी लर्न अबाउट क्रिएटिङ डेफिनेसन अफ फ्र्याक्सन थ्रु आवर फिङ्गर्स राइट। And the last thing that we learn today is like and online fraction, जहाँ चाहिँ like fraction भनेको if the denominators are same in two of the fractions, they are like fractions. If the denominator are not same in two of the fractions, they are known as unlike fractions. So these are the things that we learned today. And I hope you guys graphs गर्नुभयो होला यस धेरै कुराहरू है त। So this